హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనము మెన్సురేషన్లోని ఇన్ సర్కిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ ఈక్విలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ సైడ్ 24 centimeter, a circle is inscribed and then the area of the remaining portion of the triangle. So a circle is inscribed in a equilateral triangle. So a circle is inscribed in a equilateral triangle and touching its sides. So in circle is given. So they are given the side of a equilateral triangle, that is 24 centimeters, and a circle is there that is inscribed in a triangle, that is in circle. So now we have to find the area of the remaining portion. So we have to find the area of the remaining portion. This portion we have to find. So remaining portion we have to find. So how you will get means, in area of a triangle we will remove area of a circle, means you will get the area of the remaining portion. For that we have to find the area of a equilateral triangle and area of a circle. So for area of a equilateral triangle means, what is the area of a equilateral triangle? Root 3 by 4 a square. Equilateral triangle area is root 3 by 4 a square. So what is the area of a circle? Area of a circle is pi r square. So to find the pi r square, we need radius of a in circle. How will get a radius of a in circle? Small r. Radius of in circle is small r. Small r is nothing but, in equilateral triangle, small r, circle inscribed in equilateral triangle, then r is equal to a by 2 root 3. A by 2 root 3. So already a they are given, that is 24 by 2 root 3. So 24 by 2 root 3. So 2 ones are 2 12s I will get. 12 by root 3 will get. So again 12 by root 3 we can write as 4 3s are 12 by root 3. So root 3 ones are root 3s are. So what you are getting? 4 root 3 you will get. So radius, how much you are getting? 4 root 3. So now we have to find the area of the shaded portion, means area, this shaded portion we have to find. So for that we have to calculate area of a equilateral triangle minus area of a square you will get, means you will get the remaining portion. So for that, root 3 by 4 a square, area of a equilateral triangle, minus area of a circle, that is pi r square. So root 3 by 4 a square. A square is nothing but 24 into 24. Side of a equilateral triangle is 24, minus pi r square. Pi r square, pi value we have to take as 3.14, and r square how much you got? 4 root 3. R square means 4 root 3 into 4 root 3. So now we have to solve this. So you'll get the answer. So 4 ones are 4 6 are 24, and you are getting here 4 root 3 into 4 root 3 means you are getting 48. So here also 48 you can take common. 48 we are taking common, means you are getting root 3 into 3 you will get, that is 1. Root 3 value is 1.732 into 3 will be left, and minus here this is 48. So what you are getting here? 3.14. So now 48, and you will simplify this one, you will get 5.196 minus 3.14. So further you will simplify, means you will get 48 into 2.046 you will get. So last answer you will get 96.4 you will get. So your answer is 96.4 centimeter square you will get. Okay, now we will see the next question. So what they are given? The area of a largest circle. The area of the largest circle. We have to find the largest circle. Circle area we have to find. Circle ekkada undi? That can be drawn inside of a square. Circle ekkada draw chesaru? Inside of a square draw chesinu. So మనము సర్కిల్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ డ్రాన్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్, మీన్స్ ఇన్ సర్కిల్ దే ఆర్ గివెన్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఈస్ గివెన్. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు హింట్? సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఇచ్చింది. సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఏంటి?
7 సెంటీమీటర్. సో మనకు సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఇచ్చిందంటే డయామీటర్ కూడా ఇచ్చేసినట్టే. సో డయామీటర్ ఎంత అవుతుంది? డయామీటర్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్టయితే డయామీటర్ కూడా సేమ్ లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ అవుతుంది, సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేరే అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది? diameter of a circle is 7 centimeters. సో మరి రేడియస్ ఏమవుతుంది అంటే రేడియస్ ఈక్వల్ టు 7/2, దట్ ఈస్ 7/2 తీసుకోండి, లేదంటే 3.5 వస్తుంది, బట్ వీఆర్ టేకింగ్ 7/2 ఓన్లీ. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. మనం రేడియస్ కాదు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. రేడియస్ వచ్చేసిందంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్? πr². సో pi means 22/7, r square means you can take 7/2 only. Okay, 7/2 into 7/2. సో ఇక్కడ 7 అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను 7/2 అనేది తీసుకున్నాను. సో 2 1s are 2 11s. సో మనకి ఏమొస్తుంది ఫైనల్ ఆన్సర్? 77/2. 77/2 ఆన్సర్ ఏంటంటే 38.5 వస్తుంది. డివిజన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 38.5 centimeter square వస్తుంది. So our option is C is the correct answer. Next we will go for next problem. The area of the largest circle that can be drawn inside of a rectangle. ఇప్పుడు కూడా మనం ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిలే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ క్వశ్చన్లో కూడా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిలే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ అది ఎక్కడుంది? రెక్టాంగిల్లో ఉంది. సో రెక్టాంగిల్లో మనకి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏముంటాయి? రెక్టాంగిల్ సైడ్స్ ఇచ్చిండు. ఒకటి 14 సెంటీమీటర్, ఒకటి 21 సెంటీమీటర్స్. సో 14 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 21 సెంటీమీటర్. ఇది 21 సెంటీమీటర్, 14 సెంటీమీటర్. ఇప్పుడు మనం సర్కిల్ డ్రా చేసినప్పుడు అన్ని 4 సైడ్స్ని టచ్ అవ్వదు. రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసినప్పుడు 4 సైడ్స్ టచ్ అవ్వదు, అది 2 సైడ్స్నే టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మరి డయామీటర్ ఏమవుతుందంటే విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ లెంత్, దట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అవుతుంది. ఓకే, మనకు డయామీటర్ ఏమవుతుంది? 14 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. డయామీటర్ ఏమొచ్చింది? డయామీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ 14 సెంటీమీటర్. డయామీటర్ ఈక్వల్ టు 14 సెంటీమీటర్. సో మనం రేడియస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్మాలర్ ఇన్ సర్కిల్ ఈస్ స్మాలర్, దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చేసింది? 14/2, దట్ ఈస్ 7 సెంటీమీటర్ వచ్చేసింది. మనం ఇప్పుడు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఏరియా ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఏమవుతుంది? πr². ఏరియా ఈక్వల్ టు πr². సో పై అంటే ఏంటి? 22/7, r² అంటే 7 into 7. సో క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చేసింది? 154 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వచ్చేసింది. సో ఈ విధంగా మనం ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ పాసిబుల్ possible square inscribed in a circle. అంటే ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంది అన్నాడు? ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్. సర్కిల్లో ఉంది. స్క్వేర్ ఎక్కడుంది? సర్కిల్లో ఉంది. అయితే స్క్వేర్ ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? స్క్వేర్ ఏరియా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్. సో అది ఎక్కడుంది? స్క్వేర్ అనేది సర్కిల్లో ఉంది. మరి మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? సర్కిల్ రేడియస్ ఇచ్చిండు. సో సర్కిల్ రేడియస్ అంటే నేను ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు కదా, సర్కిల్ రేడియస్ ఇదెంత? 4. మరి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా, 4 + 4 8. సో ఇదేమవుతుంది? డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ రేడియస్ 4 ఇచ్చిందంటే డయామీటర్ ఏమొచ్చేసింది? డయామీటర్ 4 + 4 8 వచ్చేసింది. 4 + 4 8 యూనిట్స్ వచ్చేసింది. డయామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అయింది. చూడండి ఒకసారి, డయామీటర్ ఏమైపోయింది? డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అయిపోయింది. డయాగ్నల్. సో మనకు డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చేసింది ఎంత? 8 యూనిట్స్. సో మనకు డయాగ్నల్ వచ్చేసిందంటే ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్? ఈస్ డయాగ్నల్ స్క్వేర్ బై 2, d²/2 అని రాస్తాం. డయాగ్నల్ ఏం రాస్తాం? d²/2. సో వాట్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్? దే ఆర్ గివెన్ diameter means what is the area of a square means d²/2, that is 8 into 8/2. సో మనకు 32 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్ 32 స్క్వేర్ యూనిట్స్. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ సి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. సో ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కమ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనం రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రేషియోస్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్
సో దేని ఏరియాస్ రేషియోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇన్ సర్కిల్ ఏరియా అండ్ సర్కమ్ సర్కిల్ యొక్క ఏరియాస్ రేషియోస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మరి అవి ఎక్కడున్నాయి అని అంటే స్క్వేర్కి ఇన్ సర్కిల్, స్క్వేర్కి సర్కమ్ సర్కిల్ అన్నట్టు. సో ఇన్ సర్కిల్లో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ తీసుకున్నా. సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ నేను ఏ తీసుకున్నా. సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఏ తీసుకున్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు డయామీటర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది? డయామీటర్ ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది? సో డయామీటర్ ఏమైపోయింది మనకి? ఏనే అవుతుంది. సో డయామీటర్ ఏ అవుతుంది. సో స్మాల్ ఆర్, మరి డయామీటర్ ఏ అవుతే స్మాల్ ఆర్ ఏమవుతుంది? డయామీటర్ ఏ అవుతే రేడియస్ ఏమవుతుంది? a/2. సో అంటే స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొచ్చింది? ఇన్ సర్కిల్ రేడియస్ ఏమొచ్చేసింది? a/2. మరి సర్కమ్ సర్కిల్ రేడియస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సర్కమ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను సర్కమ్ సర్కిల్ రేడియస్ అనేది డయాగ్నల్ తీసుకోవచ్చు. సర్కమ్ సర్కిల్లో ఉన్న డయామీటర్ ఏమవుతుంది? డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కమ్ సర్కిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఏమైంది? a√2. డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ డయాగోనల్ ఏమవుతుంది మనకి? a√2 అవుతుంది. సో మరి సర్కమ్ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ ఏమవుతుంది? a√2a అవుతుంది. మరి క్యాపిటల్ ఆర్ ఏమొచ్చేస్తుంది మనకి అని అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు a√2/2 అవుతుంది. హాఫ్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ మీన్స్ a√2/2. సో మనం ఇప్పుడు ఏరియాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a√2/2 మీన్స్ నథింగ్ బట్ a/√2. సో ఇప్పుడు మనము ఇన్ సర్కిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ రేషియో అనేది ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ రేషియో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ ఇస్ పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈస్ట్ పై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పై గెట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది? a/√2 హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ట్ a/2 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/2 ఉంటుంది. ఇక్కడ 1/4 ఉంటుంది. సో ఇవి సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే 2 1s 2 2s. సో 1:1/2 ఉంటుంది. సో మన ఫైనల్ ఆన్సర్ 2:1 వస్తుంది. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి? 2:1. సో ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ అండ్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఏమొచ్చేసింది మనకి? 2:1. సో ఇన్ సర్కిల్ సర్కమ్ సర్కిల్. సో ఇక్కడ నేను రాసింది సర్కమ్ సర్కిల్ ఇష్టు ఇన్ సర్కిల్ వచ్చింది. సో సర్కమ్ సర్కిల్ ఇష్టు ద రేషియో ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ అడిగాడు కదా. సో ఫస్ట్ మనం రాయాల్సింది a/2. స్మాల్ ఆర్ a/2. స్మాల్ ఆర్ ఈస్టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈస్టు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్. స్మాల్ ఆర్ అంటే a/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే a/√2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇది చేసుకుంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/4 ఈస్ట్ 1/2 ఉంటుంది. సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1:2 అనేది వస్తుంది. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ద ఇన్ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కమ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ కూడా రేషియోస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసిండు, కానీ ఇంతకుముందు స్క్వేర్ ఇచ్చిండు, ఇప్పుడు ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ అని అడుగుతున్నాడు. సో సైడ్ ఆఫ్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఏ తీసుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? ఇన్ సర్కిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఏరియాస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో మనకి ఇక్కడ సర్కమ్ సర్కిల్ ఉంది. ఇన్ సర్కిల్ అంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్, దట్ ఈస్ ఇన్ సర్కిల్. సో మనకు తెలుసు స్మాల్ ఆర్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్లో స్మాల్ ఆర్ ఏమైపోతుంది? ఇన్ సర్కిల్ రేడియస్ ఏమైపోయింది? ఇన్ సర్కిల్ రేడియస్ ఈజ్ a/2√3. సో ఇన్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ సర్కమ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఏమైపోయింది మనకి? ఆల్రెడీ మనకి ఇది ఎలా వచ్చిందో కూడా
ఆన్సర్ చేసుకున్నాము. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ in radius is a by 2 root 3, circumradius is a by root 3. సో ఇది వచ్చేసిందంటే మనం ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఇన్ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కమ్ సర్కిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దాని రేషియో అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి పై స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ టు పై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్, పై గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏ బై 2 రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ టు ఏ బై రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఏ బై రూట్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఏ బై రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది 1/2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 1/4 ఈజ్ టు 1 వస్తుంది. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ మనకి 1:4 వస్తుంది. సో ద రేషియో ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ అండ్ సర్కమ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చేసింది 1:4. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ we will do in next video. Thank you.